خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ یوں تو دنیا کی ہر خوبصورت لڑکی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہی اپنے لیے کسی محبت کرنے والے شہزادے کے خواب دیکھا کرتی ہے۔ ایسے ہی بہت سے خواب میں نے بھی دیکھے تھے اور آج کی رات ان خوابوں کی تکمیل کی رات لگ رہی تھی۔ میں دلہن بنی اپنے حجرہ عروسی میں اپنے شوہر کاشف کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے کمرے میں نظر دوڑائی تو یوں لگا جیسے کسی نے خواب جگہ جگہ سجائے ہوئے ہیں اور اس کی چاہت میں اپنے خلوص اور محبت کے رنگ بھر دیے ہیں۔ سارے کمرے میں چراغوں سے روشنی کی گئی تھی، ان کی قطار ملا کر میرا نام لکھا گیا تھا۔ جس بیڈ پر میں اس وقت بیٹھی ہوئی تھی اس پر تازہ گلاب کے پھولوں کے ساتھ پورے دل کی شکل بنا کر اندر میرا اور کاشف کا نام بھی گلاب کے پھولوں سے لکھا گیا تھا۔ 3 نومبر کی ہماری شادی کی اس رومان پرور رات مجھے لگ رہا تھا جیسے میں نے کسی پرستان میں قدم رکھ دیے ہیں۔ کاشف رضا، میرے ہونٹ حیرت، خوشی اور فخر سے جو سل گئے تھے، ایک دم اس کے نام سے کپکپائی۔ تم مجھے اتنا پیار کرتے ہو، کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ یقین نہیں آ رہا تھا، تبھی ہلکی سی دستک کے بعد دروازہ کھلا، پھر دھیرے سے بند کرتے ہوئے کاشف اندر داخل ہوئے۔ سلام، اے میری عزیز ترین بیوی، یہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ کاشف میرے قریب بیٹھے بیٹھے ہر جملے کو خود ہی ریجیکٹ کیے جا رہے تھے کہ کیسے مخاطب کرے، اور میں جو شرم سے دوہری ہو کر سر جھکا کر بیٹھ گئی تھی ایک دم سے ہنس پڑی۔ ان کے خود سے سوال اور خود سے جواب پر۔ تم ہنس رہی ہو؟ میں نے تم کو کوئی لطیفہ سنایا ہے کیا؟ کاشف نے مجھے گھورا، جو کہ گھونگھٹ کی اوڑ سے مجھے معلوم ہو رہا تھا۔ میرا دل ایک دم سہم گیا اور میرا جھکا سر مزید جھک گیا۔ تو انہوں نے ایک دم گھونگھٹ الٹ دیا۔ تم ڈر گئی نا؟ وہ کھلکھلا کر ہنس دیے۔ تو میں نے حیرانگی سے ان کو دیکھا اور جواب میں جس طرح انہوں نے مجھے دیکھا تو میرا دل بند ہونے کو تھا۔ پانی میرے منہ سے ایک دم نکلا۔ پانی؟ وہ اچھا، وہ مڑے اور پانی بھر کر مجھے دے دیا۔ میں نے فوراً غٹا غٹ سارا گلاس خالی کر دیا۔ بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے پیاسی مچھلی ہو۔ کاشف کی بات سن کر میری آنکھوں سے شرمندگی کے آنسو آ گئے۔ میں ایسی ہی تھی، چھوٹی سی بات پر خوش ہو جاتی تھی اور چھوٹی سی بات پر رو دیتی تھی۔ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور بہت نازوں میں پلی بیٹی تھی۔ یہ تو کاشف نے ہی مجھے میری دوست کی شادی میں پسند کیا تھا اور اپنی بھابھی کے ذریعے میرا رشتہ کا حلوہ بھیجا تھا۔ ان کے اسرار پر ہی چٹ منگنی پٹ بیا کا کام ہوا تھا۔ 3 ماہ میں ہی میں دلہن بنی آج ان کے سامنے موجود تھی۔ میری اماں کہتی تھی کہ میرے جذبات بالکل بچوں کی طرح ہیں، مجھے اپنے جذبات پر قابو رکھنا چاہیے، بڑوں کی طرح رہنا سیکھنا چاہیے۔ ارے یار، میں تو مذاق کر رہا تھا، رونا مت۔ کاشف شاید میرے چہرے سے سب بھانپ گئے تھے۔ دوستوں نے کہا تھا آج ہی محاذ فتح کر لینا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں تو میں ہی مرمٹا ہوں اس قدر خوبصورت شاہکار پر۔ سونو، یہاں دیکھو، اور یہ کہتے ہوئے ان کا لہجہ اتنا پرکشش تھا کہ جیسے مقناطیس آپ کو اپنی جانب کھینچے۔ اور کاشف آج بھی ایسا ہی ہے۔ اس کی محبت میں اضافہ ضرور ہوا ہے، کبھی کمی نہیں ہوئی۔ اور ہماری زندگی کی پہلی رات محبت کے جو دیے کاشف نے جلائے تھے، میں نے اپنے اثار محبت اور وفا سے ان میں ہمیشہ تیل ڈالا۔ اور کاشف، وہ تو اللہ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں، صرف مجھ سے محبت کرتے ہیں، میری ذرا سی ناراضگی سے ایک دم پریشان ہو جاتے۔ ان کی زندگی کی پہلی اور آخری محبت اور عزیز ترین شخصیت میں ہی ہوں۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد تو ہر کوئی مجھے خوش قسمت کہتا۔ ہوں تو صحیح میں خوش قسمت، لیکن اس کے ساتھ میری زندگی میں صرف ایک کانٹا ہے، وہ نکل جائے۔ اس لیکن کا نام سارا بھابھی ہے۔ پہلے دن سے لے کر آج تک میں ان کی شخصیت سمجھ نہیں پائی۔ کبھی اتنی مہرباں کے بادل کی طرح برسی اور کبھی اتنی نامہرباں کے پانی کی ایک بوند کو بھی ترسا دے۔ دراصل سارا بھابھی کاشف کے بڑے بھائی اسلم کی بیوہ تھی۔ اسلم بھائی کاشف سے کوئی 18 سال بڑے تھے۔ اسلم بھائی کے بعد 2 بہنیں تھیں۔ کاشف کی ماں تو انہیں کرشن کہا کرتی تھی۔ کاشف جب 2 سال کے تھے تو ان کے ابا تب ہی وفات پا گئے تھے۔ تب سے لے کر اب تک اسلم بھائی نے ہی ان کو باپ بن کر پالا، لیکن وہ کاشف اور گھر کی ذمہ داری میں اتنے مصروف ہوئے کہ اپنے اب سے بھی لاپرواہ ہو کر گھر تک نہ بسایا۔ بہنیں بیاہ کر غیر ملکوں میں بھیج دی، لیکن پھر جب کاشف نے کاروبار سنبھالا تو بھائی سے پہلی فرمائش ہی شادی کی کر دی۔
यार मैं 42 साल का हो गया हूं, अब कौन करेगा मुझसे शादी? असलम भाई ने बात टालने को कहा। अरे नहीं भाई साहब, अब तो अभी भी हीरो हैं, मुझसे 4-5 साल ही बड़े लगते हैं। काशिफ ने अपने हैंडसम, खूबसूरत और केयरिंग भाई का दिल बढ़ाने को कहा। ये सच भी था कि असलम खासे स्मार्ट थे। बस अब तैयार हो जाएं, अब हमारी भाभी हर सूरत यहाँ आएंगी। और अम्मा जो असलम की जिद के सामने तकरीबन हार मान चुकी थी, इनमें भी नई रूह आ गई। और फिर अम्मा मंगनी पर बया की मानिंद सारा भाभी को असलम की दुल्हन बनाकर ले आए, जो निहायत गरीब घराने से थी लेकिन बिला की खुश शक्ल और कम उम्र थी। असलम भाई भी माँ की पसंद पर बहुत खुश थे, बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे, मगर मिजाज के शुरू से ही संजीदा थे और इजहार के मामले में तो बिल्कुल गूंगे। और शोहरों का जज्बात में गूंगा बहरा होना बीवियों को नागिन की तरह खाने लगता है। बीवी भी जब सारा भाभी जैसी कम उम्र और खूबसूरत हों, ये तो कोई सारा भाभी से ही पूछता कि उनके दिल पर असलम भाई की कमगोई ने क्या क्या असरात ना छोड़े। और फिर शादी के कुछ दिन बाद की बात है, मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी तैयार हो रही थी, जब सारा भाभी की आवाज पर चौंक गई। आयशा कहाँ की तैयारी है? सारा भाभी ने मेरे कमरे में दस्तक दिए बगैर दाखिल होते हुए पूछा, जो मुझे बुरा लगा। नए शादीशुदा जोड़े का लिहाज कुछ और तरह का होता है, फिर वैसे भी किसी की प्राइवेसी में बिला इजाजत दाखिल होना कितना बुरा लगता है। लेकिन इनको समझाती या इस गलत चीज का एहसास दिलाती, इतनी हिम्मत तब मुझ में कहाँ थी। बस भाभी काशिफ का जरा बाहर जाने का दिल चाह रहा था, मैंने संभल संभल कर जवाब दिया। कभी कभी सारा भाभी बिल्कुल रिवायती सास वाला काम करती तो अक्सर मुझे वो जालिम समाज लगती, कहीं हमारे प्रोग्राम में कोई रुकावट ना डाल दे। मैंने डरते हुए दिल में सोचा, और वही हुआ जिसका डर था। अरे मौसम देखो कितना खराब हो रहा है। इतने खूबसूरत और रोमांटिक मौसम को उन्होंने खराब कहकर जालिम समाज की इंतहा का मुजाहिरा किया था। फिर मैंने काशिफ की फेवरेट डिश तैयार करवाई है, खामखा खाना ज़ाय हो जाएगा। अरे यार भाभी, खाने को कुछ नहीं होगा, फ्रिज में रख दीजिएगा। काशिफ ने बाथरूम से निकलते हुए कहा। देखो चंदा, तुम दोनों वक्त बेवक्त निकलते हो तो मैं परेशान हो जाती हूँ। भाभी ने पैंतरा बदला। उफ, सारा वजूद गुस्से से सुलगने लगा था। काशिफ के लिए तो वैसे भी अपनी भाभी अम्मा की बात काबिल एहतराम होती थी, और हुआ भी वही। सारा अम्मा, मेरा मतलब है सारा भाभी के बाहर निकलते ही काशिफ ने दरवाजा बंद किया और मेरा बाजू खींचकर बेड पर बिठा दिया। आज हम घर में ही रहेंगे। काशिफ ने शरारत से आंखें मिटकाई। मैंने गुस्से से ज्वेलरी उतारनी शुरू कर दी। इतने अच्छे मौसम में तो काशिफ का हाथ पकड़कर मैं हुआ के साथ उड़ना चाहती थी। और फिर आउटिंग का ये प्लान भी तो दफ्तर से आते ही काशिफ ने बनाया था। हम दोनों ही कितने खुश थे। और ये सारा भाभी, मेरी आंखें गीली होने लगें तो काशिफ की जान पे बन गई। फिर जो उन्होंने उल्टे सीधे लतीफे सुनाने शुरू किए तो मैं चाहने के बावजूद भी मुंह फैला कर ना बैठ पाई। काशिफ ने मौसम के साथ भरपूर इंसाफ करते हुए खिड़की खोल दी और लगे गीत गाने, और उनके गाने के स्टाइल से मैं हंस हंस कर दोहरी हुई जाती। अंदर की फिजा एकदम खूबसूरत हो गई। मेरी सारी कसाफत धोने के लिए मेरा रफीक जिंदगी जो था, जबकि बाहर भाभी का मूड खासा ना खुशगवार था। धड़ाम धड़ाम चीजों के गिरने और पिटखनने की आवाजें आती रहें। एक दो बार मैंने बाहर जाने की कोशिश भी की तो काशिफ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उस वक्त वो अपने गीतों का ज़ाती एल्बम सुनाने के मिजाज में थे, और बकौल उनके अपने मियाँ के गीत न सुनना खासा बदज़ौक़ी का काम था। मुझे अंदर बैठे पता चल रहा था कि सारा भाभी का पारा आखिरी हदों को छू रहा होगा। वो भी सोच रही होंगी कि यूं सीने पे मूंग दिलने से बेहतर था बाहर ही चले जाते। बहरहाल रिएक्शन खासा संगीन नजर आ रहा था। सारा भाभी को इस घर में सबसे अहम और बड़ा मकाम हासिल था। उनके रिश्ते में एहतराम और मुरव्वत की पिच पिच करती लैस साफ महसूस होती थी। घर के हर छोटे बड़े की नज़र में वो निहायत बुजुर्ग और काबिल एहतराम हस्ती जानी जाती थी। और इस बुजुर्ग हस्ती की टोटल उम्र ही क्या थी, कोई 35 या 36 साल। उनका लाडला अहमद 7-8 साल का होगा, लेकिन असलम भाई की वफात के बाद उनका मकाम सारा भाभी को दे दिया गया। सब घर वालों ने सारा भाभी को इतनी ऊंची कुर्सी पे बिठा दिया था। उनको कभी कभी बहुत डिप्रेशन होता तो लंबी लंबी नमाजें पढ़ने लगती, वजीफे किए जाते, और यूं देखते ही देखते खानदान का हर छोटा बड़ा उन्हें अल्लाह वाली समझने लगा।
चाची मामी अपने बच्चों को खुद सारा भाभी से दम करवाने लगी। हर हाजतमंद उनसे दुआ का कहने आता। जज्बाती उरूज की छोटी सी इस उम्र में बेवगी पर उनके आसपास वालों ने उन्हें इतनी ऊंची कुर्सी पर बिठा दिया था जहां उनको अब ऑक्सीजन भी कम लगने लगा था। अब वो बेवा होने के अलावा घर की सबसे बड़ी और उस पर सोने पे सुहागा के वो अब अल्लाह वाली कहलाने लगी थी। ऐसे में शौक और रंगदार कपड़े चूड़ियां जेवर पहनना तो मयूब लगता, लिहाजा उनको दिल मारना ही पड़ा। लेकिन इस दिल को मारते मारते कभी उनके अपने हाथ लहूलहान हो जाते। लेकिन दिल जिद्दी बच्चे की तरह मार खाकर भी जिद करता रहता। ऐसे में उसामा भाई की आमद इनको डिस्टर्ब कर दिया करती। उसामा भाई काशिफ और असलम के चचाजाद थे। बीवी का 4 साल पहले इंतकाल हो गया था। उनके बच्चे नहीं थे, इसलिए वो अहमद से बहुत प्यार करते थे। अहमद का ज्यादातर वक्त उसामा भाई के पास गुजरता था। उसामा भाई जब भी सारा भाभी से बात करते तो दोनों जानिब कितना जब्त होता था। भाभी बार बार दोपट्टे को सर पे दुरुस्त करते हुए इसे संभाल ना पाती। 18 साल जैसी लड़कियों वाली घबराहट उन पर तारी रहती। और उसामा भाई, उनकी आंखों में जैसे कभी कभी चिंगारी सी उठती, जैसे बुझी हुई राख में से कोई सिसकती चिंगारी, अपने खत्म होने के दुख पर सुलगने और सिसकने वाली। यूं तो सारा भाभी खासी सोशल थी। हर कोई आ रहा है उनसे दुआ का कहने, कोई वजीफा पूछने। लेकिन उसामा भाई के आने से यूं लगता जैसे उनका ये रूप कहीं पीछे चला जाता है और वो एक आम सी औरत बन जाती है। नहीं, औरत नहीं, एक बहुत आम सी लड़की जिसकी कुछ नफ्सियाती और मुआशरती जरूरियात होती हैं। और फिर ये इस दिन की बात है जब काशिफ साहब एक दफा फिर बड़े रोमांटिक मूड में थे। मैंने बाकायदा उनके आगे हाथ जोड़े लेकिन कोई फायदा ना हुआ, क्योंकि काशिफ पूरी फॉर्म में थे। मुझे ड्रेसिंग टेबल के आगे बिठाकर मेरे लंबे बालों को मखसूस स्टाइल दिए जा रहे थे और साथ साथ अपने क्रिएटिव होने के ख्याल का इजहार किया जा रहा था। देखो तो जाने मन, दाद तो दो मुझे, कैसा मल्टी टैलेंटेड शौहर मिला है तुम्हें। तौबा है काशिफ, अगर किसी को पता चले उनकी कंपनी का मालिक किस किस्म की फजूल हरकतें करता है, क्या कहेंगे। मैंने इनको ताव दिलाने की कोशिश की। 2 घंटे से मैं बैठे बैठे तंग आ गई थी। ये मेरी जिंदगी है। मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूं तो क्या अनोखा करता हूं। लोग जलें तो जले, हम क्या करें। काशिफ ने निहायत मसरूफ अंदाज में जवाब दिया और मैंने लम्हा भर के लिए जब आईने में उनको देखा तो दिल के किसी गोशे से खुशी और शुक्र भरा एहसास निकला। उनकी मोहब्बत का अंदाज कैसा ही क्यों ना हो, लेकिन था तो मेरे लिए। लेकिन बस कभी कभी उन हरकत से मैं तंग आ जाती थी। ये सच्ची बात थी कि काशिफ ने मुझे शादी में देखा। पहली ही नजर में मोहब्बत से इश्क हो गया उन्हें मुझसे। नतीजे के तौर पर उनकी शादी भी हो गई और शादी के बाद भी हर दिन उनकी मोहब्बत की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। अच्छा वो बैग कॉम्ब दो, काशिफ ने मेरे बालों को आखिरी टच देते हुए कहा। लीजिए जनाब, और खुदा के लिए अब बस करें। एक जगह पर बैठे बैठे मेरी टांगें सुन हो रही हैं। अभी अल्फाज मोही में थे कि धार से दरवाजा खुला। सारा भाभी हसब आदत किसी को इत्तला दिए, दस्तक दिए बगैर अंदर थी, जहां मुझे नागवारी हुई। मैंने पहली बार काशिफ के चेहरे पे भी हल्का सा नागवारी का तासुर देखा और सच कहूं तो काशिफ के तासुरात मुझे भी अच्छे लगे। आखिर को मैनरिज्म भी किसी चीज का नाम होता है। खैरियत भाभी, काशिफ ने पूछा। सारा भाभी भी काशिफ का मिजाज भांप गई। फौरन ही शहद वाले लहजे में बोली, चंदा तुम ऑफिस से आए खबर ही नहीं हुई। रात के 10 बज रहे थे। मैं तो परेशानी में बोखिलाई। दुल्हन को टेलीफोन करने का कहने आई थी और जो कुछ देर पहले मैंने काशिफ के चेहरे पे नागवारी के तासुरात देखे थे, एकदम वो शर्मिंदा हो गए। सॉरी भाभी, मैं तो शाम ही आ गया था, आते ही सो गया, फिर मूड ही नहीं हुआ बाहर आने का। क्या हिरा ने नहीं बताया? काशिफ ने मेरी जानिब देखते हुए पूछा और मेरी तो जान ही सिलक गई। एक तो हर चाल कामयाब हो जाती है। अपने इस तरह कमरे में आ जाने का जवाब भी दे दिया और साथ ही काशिफ की उनके दरबार में गैर हाजिरी का भी सुना दिया। क्या काशिफ की गाड़ी उनको गैराज में नजर नहीं आई थी? हद होती है। मैंने एक बार फिर दुखी होते हुए सोचा, चली छोड़ी भाभी माँ, आप रिलैक्स हो जाएं। आइंदा ये बंदा आपको अपने आने की इत्तला दिए बगैर सांस भी नहीं लेगा।
काशिफ ने इनको खुश आमदाना अंदाज में कहते हुए रुखसत किया, जो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने गुस्से से बालों में से सारी पीने निकालकर बाल सीधे कर लिए। आशिफ ने अपनी 2 घंटों की मेहनत को यूं गारत होते देखा तो एकदम ही चलाने लगे। हिरा, ये क्या बदतमीजी है? मैंने इतने प्यार से तुम्हारे बाल बनाए थे, क्यों खराब किए? अभी मैंने ठीक से देखे भी नहीं थे, लेकिन मैं इस वक्त बहुत गुस्से में थी। काशिफ, इट्स टू मच। मेरी आवाज में भी गुस्सा था। हिरा, काशिफ का लहजा भी एकदम सपाट हो गया। वो मेरी माँ की जगह है, असलम भाई की बेवा, वो असलम भाई जिन्होंने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, बाप की तरह साया बन गया मेरा। उनकी बीवी मेरे लिए उन्हीं की तरह काबिल एहतराम है। तो मेरी अजीज जान सही, लेकिन भाभी माँ के मुतालिक आइंदा कोई बात नहीं सुनूंगा। काशिफ का सर्द और बर्फीला लहजा मुझे अंदर तक जमा गया। मैं एक टुक उनको देखेगी कुछ भी ना कह सकी थी, और फिर अपने गुस्से को जब्त करते हुए उन्होंने गाड़ी की चाबी उठाई और गुस्से ही में बाहर चले गए। कुछ देर पहले का मंजर एकदम बदल गया। खूबसूरत रंग एकदम धुंधले हो गए। मैं अपनी सिसकियां दबाती काशिफ का पता करने बाहर आई तो कॉरिडोर में बैठी सारा भाभी को देखकर मैं एकदम चौंक गई। उनकी आंखों में अजीब तरह की चमक थी, यूं जैसे किसी की खुशी भरी रोशनी छीन कर वो अपने अंदर भर रही हों। उनका एक एक अंदाज चीख चीख कर कह रहा था, आइंदा मेरी हुक्मरानी में दखल अंदाजी न करना। बज़ाहिर वो तस्बीह के दाने गिराती कितनी बेज़रर सी लग रही थी, इतनी पुरसुकून जैसे कुछ हुआ भी ना हो। ओ ये नफसियाती मरीज़ा, मैंने अपने कमरे में आकर अपने दुखते सर को दबाते हुए सोचा। आइंदा दिनों में काशिफ का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा रहा। वो मुझसे कुछ शर्मिंदा भी थे। मैं इनकी सारी मोहब्बतों का महवर थी। ये अलग बात के खानदान की बुजुर्ग की हैसियत में एहतराम का महवर सारा भाभी यानी भाभी माँ थी, जो हमेशा नंबर ले जाती थी। मैं भी आइंदा के लिए मोहतात हो गई थी। मुझे अपने शौहर और घर से मतलब था। अब मैं इस औरत की चालों का निशाना बनकर अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी नहीं मार सकती थी। और फिर इस दिन जब काशिफ ने ऑफिस से आते ही कहा, हिरा मेरी कुछ पैकिंग कर दो, मुझे कुछ रोज के लिए इस्लामाबाद जाना है, और अपनी फरमाइशी लिस्ट भी बंदे को दे दो। बोलो क्या चाहिए? मैं और सारा भाभी उस वक्त टीवी लाउंज में मौजूद थे। भाभी एक कोने में बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। काशिफ की आवाज में अजब बेकरारी थी। वो शायद भाभी को देख ना पाए थे। मैंने खामोशी से भाभी की तरफ देखा तो मेरी नजरों के ताक़ुब में काशिफ की नजर उन पे पड़ी। एकदम अलर्ट होकर उनको सलाम करने लगे। क्यों काशिफ, कभी हमसे भी कुछ पूछ लिया करो। बज़ाहिर सादा से अंदाज में कहा गया यह जुमला भाभी की किसी बड़ी बदमज़गी का आगाज लगता था मुझे, इसलिए मैं अक्सर ऐसी बातों पर खामोश रहने लगी थी। चली पहले आपकी फरमाइश, फिर किसी और की बारी, काशिफ ने खुश दिल्ली से कहा, और उनकी इस जी हुजूरी पर मेरा खून जल के रह गया। अरे चंदा, मैंने क्या फरमाइश करनी है? बस वो फाखरा आपा की बेटी यास्मीन की शादी की तकरीब आने को है। तुम उसके लिए 2 एक अच्छी साड़ियां लेते आना। सुना है इस्लामाबाद के बाड़े में बड़ी आला क्वालिटी की साड़ियां होती हैं। उन्होंने खालिस दरमियानी क्लास की औरतों की तरह तबसरा किया। क्या भाभी बाड़े से? अरे मैं फहद की बीवी से कहूंगा कि वो किसी अच्छी शॉप से जाकर हमारी भाभी जान की फरमाइश पूरी करे। काशिफ ने बहुत एहतराम से उनको जवाब दिया तो भाभी ने बड़े फातिहाना अंदाज में मुझे देखा। उनके चेहरे पे बड़ी चैलेंज करती मुस्कुराहट थी। मैं चाहकर भी उसे बर्दाश्त न कर पाई, इसीलिए फौरन मंजर से हट गई। अपने कमरे में आते तक सारा भाभी के चैलेंज करती मुस्कुराहट मेरे पीछे आई थी और मेरा सिर खून जला गई थी। और इस दिन जाने रात का कौन सा पहर था। धीमी सी मौसीकी की आवाज पर मेरी आंख खिली थी। काशिफ को गए 1 दिन हो गया था। उदासी और फरागत की वजह से मैं रात का खाना जहर मार करते ही अपने कमरे में लेटी थी, और काशिफ को मिस करते हुए कई शिकवे उनकी तस्वीर से कर डाले जो उमूमन उनसे ना कर पाती। और अभी काशिफ की लंबी रोमांटिक कॉल सुनकर मुझे टूटकर नींद आई थी कि हल्की हल्की मौसीकी से मेरी आंख खिली। मेरा कमरा ऊपर वाले पोर्शन में था, जबकि आवाज नीचे से आ रही थी, भाभी और अम्मा जी के कमरों की तरफ से। अम्मा तो नींद की दवा लेकर सुई थी, उनको कम ख्वाबी की शिकायत थी, और सारा भाभी गालिबन इशा के बाद वजीफा करके सोती थी।
ہفتے کے دن وہ روزے سے ہوتی تھی، اس لیے وہ سحری کے لیے جلدی اٹھا کرتی تھی۔ پھر اس وقت میوزک کس نے لگایا ہے؟ میوزک کی آواز بہت دھیمی تھی لیکن میری حس بہت شارپ تھی۔ ذرا سا کھٹکا اور غیر معمولی بات پر کئی دفعہ میری آنکھ کھلتی رہتی تھی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ تجسس نے مجھے اٹھنے پہ مجبور کر دیا۔ میں دبے قدموں چلتی نیچے سیڑھیاں اتری تو آواز کا فوراً اندازہ ہو گیا۔ یہ آواز سارا بھابھی کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں چلتی ہوئی دروازے تک گئی جو آدھا کھلا تھا، لیکن جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا وہ نہایت حیران کن تھا۔ جہاں سارا بھابھی گہرے سرخ رنگ کی کڑی ہوئی ساڑی پہنے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوئی مگن کھڑی تھی۔ میک اپ کا ڈھیروں سامان ان کے سامنے کھلا پڑا تھا اور اس کا استعمال ان کے چہرے پہ نظر آ رہا تھا۔ تیز اور شوخ میک اپ کے باعث چہرہ بدل کر رہ گیا تھا۔ ایک عجیب سی کیفیت تھی ان کی آنکھوں میں۔ ہاں، واقعی عجیب سی۔ یہ کیفیت تو ایک بیاہتا عورت ہی جان سکتی ہے۔ ایک تشنگی اور محرومی کی، اور کچھ چھین لینے کی، جو وہ ساری دنیا کے سامنے نہیں کر سکتی تھی، اکیلے میں کر رہی تھی۔ جو منظر میرے سامنے تھا وہ اتنا حیران کن تھا کہ میں مصلحتاً بھی دروازے سے دور نہ ہو سکی اور کسی شوق کے عالم میں بس دیکھتی رہ گئی۔ سارا بھابھی اپنے بالوں پر دھیرے دھیرے انگلیاں پھیر رہی تھی۔ آنکھیں بند کیے جانے کس تصور میں تھی۔ بے انتہا خوبصورت مسکراہٹ نے ان کے چہرے کو گھیر رکھا تھا، اور پھر جانے کیا ہوا، ان پر کیسی وحشت آئی تھی کہ انہوں نے ایک دم اپنا لباس پھاڑنا اور تار تار کرنا شروع کر دیا۔ ان کی کسی معصوم لڑکی جیسی بے بسی سے رو دینے کی کیفیت نے مجھے اندر تک ہلا کے رکھ دیا۔ سارا بھابھی کے وجود کو سراہنے والا اب اس دنیا میں کوئی نہ تھا، اور یہ کوئی سارا بھابھی سے پوچھتا کہ اسلم بھائی نے اپنی زندگی میں ان کی ہر خواہش پوری کی تھی، لیکن کبھی کھل کر ان سے اپنی پسندیدگی کا، محبت کا اقرار نہ کیا تھا، اور اب ان پر زندگی کا ہر راستہ بند تھا۔ ان کو بھابھی ماں اور اللہ والی کا درجہ دے کر ان کی خوشیوں کے دروازے ان پر ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے تھے۔ اب وہ اس طرح کے چمکتے دمکتے لباس کو دنیا سے چوری چھپے پہنتی تھی اور پھر اس کو پھاڑ کر تار تار کر دیتی تھی، جیسے دنیا والوں نے ان سے یہ لباس، یہ رنگ اور خوشی کے منظر چھین لیے تھے۔ سارا بھابھی نے روتے روتے ایک دم سر اٹھایا۔ ایک لمحے کو تو وہ ساکت ہو کے رہ گئیں۔ یوں ان کی بے بسی کا نظارہ آج تک کسی نے نہ دیکھا تھا۔ بھابھی کے وجود پر ایک دم لرزہ طاری ہو گیا اور چہرہ اتنا پیلا پڑ گیا کہ مجھے فکر ہوئی ان کو کچھ ہو نہ جائے۔ میں نے پچھلے ہر رویے کو بھلا کر آگے بڑھنے کو ترجیح دی۔ ان کو بڑھ کر پلنگ پہ بٹھایا، پھر پانی پلایا۔ پانی پینے کے بعد وہ اپنے چھلکتے بدن کو کبھی کہیں سے اور کبھی کہیں سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے پیار سے ان کے بال سمیٹتے ہوئے ان کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور پھر سارا بھابھی کا رہا سہا ضبط بھی ٹوٹ گیا۔ انہوں نے اپنا ہر دکھ اور آنسو مجھ پر کھول دیا۔ اسلم بھائی کے اپنی بیوی کے لیے وارفتگی اور محبت کے اظہار میں کنجوسی بھابھی کی چھوٹی عمر کی موزوری پر آگ بن کر برستی تھی۔ پھر اسلم کی وفات پر لوگوں کا زبردستی ان کو اونچی کرسی پر بٹھا کر بڑا رتبہ دینا، جس پر بیٹھے بیٹھے وہ ہانپنے لگی تھی۔ ساری عمر وہ محبت کو ترستی رہی کہ کوئی ان کو بھی ٹوٹ کر چاہے، ٹوٹ کر ان کی تعریف کرے، لیکن اب تا حیات بھابھی کو یہ سب سہنا تھا۔ اور پھر یہ لمبی لمبی سرگوشیاں کرتی راتیں، اور ان کے ٹھنڈے میٹھے پہر میں کوئی ساتھی، ان کی تنہائی بانٹنے کو کوئی نہ تھا۔ وہ ہمیشہ سے محبت کو ترسی ہوئی ایک عورت رہی تھی، اس لیے اب جو کبھی کبھی ان کا دل منظور ہو جاتا تو وہ کاشف سے مختلف بہانوں سے منگوائے لباس خود پہنتی اور پھر پہن کر تار تار کر دیتی، اور جب لباس تار تار ہو جاتا تو ان کو اپنی زندگی کے تار تار ہونے کا دکھ رلا دیتا تھا۔ بھابھی، میں نے دکھ سے اپنا رکا سانس باہر نکالتے ان کو ایک بار پھر سینے سے لگا لیا، اور وہ روتے روتے جانے کب بے سود ہو گئی۔ میں نے ان پر چادر ڈالی اور کمرے کی لائٹ بند کر کے باہر سے لاک لگا دیا، اور پھر باقی کی تمام رات میں نے یہ سوچ کر کانٹوں پہ بسر کی کہ کیا ہم اس طرح کسی کی خوشیوں پر تالے لگا سکتے ہیں۔ جب میں نے ان سب باتوں کو کاشف کے سامنے رکھا تو وہ کیسی بے سکونی سے اپنی ساری انگلیاں بالوں میں پھنسائے پریشانی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے بھی دھیرے دھیرے ان کو اس موضوع کے لیے گھیرا تھا۔ آج اتنے دن کی محنت کے بعد وہ کچھ قابو آئے تھے میری بات سننے کے لیے۔ کیا ہم بیوہ کی شادی نہیں کر سکتے؟ بولے کاشف۔ میں نے جذباتی طور پر کاشف کو گھیرا تھا۔
اور اب ان کو ایک کا رخ دکھا کر 3 زندگیوں کو بچا لینے کی استدا کر رہی تھی۔ اور وہ 3 زندگیاں احمد، اسامہ بھائی اور سب سے بڑھ کر سارا بھابھی کی تھی۔ اور میری توقع کے عین مطابق پہلے تو کاشف یہ ماننے پر ہی تیار نہ تھے کہ بھابھی ماں کی بھی شادی ہو سکتی ہے۔ وہ تو اللہ والی کی ایک بہت اونچے مقام پر بیٹھ چکی ہیں۔ پھر آخر تھک کر میں نے جب صرف اتنا کہا کہ آپ اسامہ بھائی کے رشتے کی بات ایک بار بھابھی سے کر کے تو دیکھیں، تو وہ میرے اتنے یقین پر ٹھٹک کر رہ گئے۔ کاشف کا گھبرا کر رک کر اسامہ بھائی کے متعلق رائے لینا اور پھر ایک دم سے ان کا چونکنا، سارا بھابھی کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ اور بوکھلاہٹ نے ان کو اندر تک ہلا دیا تھا۔ اتنی بے خبری، لیکن وہ ان کا کیا کریں جنہوں نے ان کو صرف اعلیٰ درجہ دے رکھا تھا۔ وہ ان درجات کے علاوہ ایک عورت بھی ہو سکتی تھی، وہ بھول گئے تھے اور اب کمرے میں پریشانی سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ہیرا، میں نے تو اسامہ بھائی کو بھابھی کے ساتھ بہن کی طرح ہی جانا ہے۔ کاشف اگر اپنے قرآن پاک ترجمے سے پڑھا ہوا ہے نہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طریقے سے رشتے بتا دیے ہیں۔ اللہ کے حکم کے مطابق اسامہ بھائی کوئی ان کے بھائی نہیں ہے۔ آپ ہی بتائیں کیوں تربیت کے سالوں میں ہماری مائیں ہمیں اپنے کزنز کے ساتھ گھلنے ملنے سے روکتی ہیں؟ بظاہر یہ منہ بولے بہن بھائی کے نزدیکی رشتے ہمیشہ ہی تباہی لاتے ہیں، اور پھر انہیں نامحرموں سے ہمارے والدین ہمارے لیے کسی ایک کو چنتے ہیں۔ ہم کو صرف ان سے نزدیک رہنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور پھر یہ دو مل کر ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ یہی اللہ کا حکم ہے، اور اس سے نافرمانی کرنے والا ہمیشہ تباہی سامنا کرتا ہے۔ اسلام میں ایسے کسی اللہ والے کی گنجائش نہیں جو رہبانیت اختیار کر لے۔ یہ تو عیسائیوں کا نظریہ ہے۔ کاشف اب کو شادی شدہ ہیں تو یہ بات آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی کہ خوراک کے علاوہ بھی ایک جوان جسم کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں جو صرف نکاح کے بعد ہی جائز طریقے سے پوری کی جا سکتی ہیں۔ میں نے دکھ سے منہ اپنے گھٹنوں میں چھپا لیا۔ جانے کتنی دیر گزر گئی، کمرے میں گھڑی کی ٹک ٹک صاف سنائی دے رہی تھی۔ اچانک ہی کاشف کے بازو مجھے اپنے گرد حائل ہوتے محسوس ہوئے، تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ سنو ہیرا، مجھے تمہارا ہاتھ اور ساتھ چاہیے۔ مجھے سب کا سامنا کرنے کے لیے مضبوطی چاہیے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اللہ کے حکم کے مطابق ہی سارا بھابھی کی زندگی میں کھوئی ہوئی تمام خوشیاں واپس لا کر انہیں دوں گا۔ اور ان کی اس بات پر میں نے مسکرا کر ان کو دیکھا۔ اپنے اندر مجھے عجیب سکون محسوس ہو رہا تھا، بہت ڈھیر سارا سکون۔ بھلے کچھ اچھا وقت گزر گیا تھا، اور اس طرح آج شام ہمارے گھر میں منعقدہ ایک چھوٹی سی تقریب میں سارا بھابھی مسز اسامہ بن کر خوبصورت پریوں کا روپ دھارے اپنے شہزادے کے سنگ رخصت ہو گئی ہے۔ سب سمیٹ کر عشاء کی نماز کے ساتھ میں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے، اور دل سے سارا بھابھی کے لیے ڈھیروں دعائیں بھی کی کہ جنہیں کبھی میں اپنی زندگی میں کانٹا سمجھا کرتی تھی، جنہوں نے بیوہ ہونے کے بعد گناہ کا راستہ چننے کی بجائے جس قدر ہوا اپنے پروردگار کو پکارا۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے معاملے میں بہت رحیم اور کریم ہے۔ وہ دعائیں مانگنے والوں کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا، رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ سونے کے لیے کاشف کے پہلو میں لیٹی تو ان کے چہرے کا سکون اور چمک مجھے آج ان کے شادی کی پہلی رات میری محبت اور استقبال میں جلائے چراغوں کو بھی مات دیتی لگ رہی تھی۔ وہ پرسکون تھے کہ اگر آج وہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش لیٹے ہیں تو برابر کے کمرے میں کوئی اپنی جوانی پر سوگ کرتا ہوا چیخ و پکار نہیں کر رہا، اور ہم دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے کو کہہ رہی تھی۔ سچ ہے کہ حقیقی خوشی تو صرف اللہ اور اس کے حبیب کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے میں ہی ہے۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔